محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد، أفاضل العلماء، مسؤولين رابطة الإصلاح، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد سمعتم قبل صلاة العشاء لشيخنا الشيخ الدكتور أحمد علي سراج، وكان يتكلم عن عقيدة ختم النبوة. وبما أن هذا المجلس منعقد باسم الإصلاح، فقد تكلم هو عن إصلاح المجتمع، وأنا إن شاء الله سأتكلم عن إصلاح الفرد. فالإسلام جاء ليصلح الإنسانية، وكما تعلمون إن الإنسانية له جهتان أو له فردان: الشخص والمركب من هذه الأشخاص الذي يسمى مجتمع أو قوم. فإذا صلح الفرد لكن المجتمع كان فاسدا لا يستقيم الإسلام، وإذا صلح المجتمع لكن الفرد كان فاسدا أيضا لا يستقيم الإسلام. فلا بد لكي يستقيم الإسلام ولكي نكون على طريق وصراط مستقيم لا بد أن يكون الفرد صالحا والمجتمع والقوم أيضا صالحا. আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় ভাই বন্ধুগণ, আমাদের সম্মানিত মেহমান মক্কা মুকাররমা থেকে আগমন করেছেন, তিনি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে সালাম সানা পেশ করেছেন। তারপর তিনি সালাম দিয়েছেন, তারপর তিনি তার বক্তব্য শুরু করলেন। তিনি শুরুতেই ভূমিকা হিসাবে বললেন যে ঈশান নামাজের আগে আপনারা ডক্টর আহমদ আলী সিরাজ মদিনা মুনাওয়ারা থেকে আগত তার জবান থেকে মূল্যবান সংশোধনীমূলক আত্মশুদ্ধিমূলক আলোচনা শুনেছেন। তিনি তার বয়ানে সমাজকে সংশোধনের কথা বলেছেন। সমাজ সংশোধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হলো আকীদা সংশোধন, বিশ্বাসের সংশোধন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি খাতমুল নবুওয়াতের আকীদা সংশোধনের কথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। মুহতারাম শেখ তিনি বলেন যে আমি অন্য আরেকটি বিষয়ে সংশোধনের কথা বলবো, সেটি হলো মানুষের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংশোধন। তিনি বলেন যে একটি সমাজকে সংশোধন করার ক্ষেত্রে দুটো অংশ রয়েছে। একটি হলো সামগ্রিকভাবে সমাজকে সংশোধন করা, আরেকটি হলো ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে সংশোধন করা। তিনি বলেন যদি সমাজের একজন ব্যক্তি তার নিজেকে সংশোধন করে কিন্তু সমাজ যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এক ব্যক্তি কখনো ইমানের উপরে অটল থাকতে পারবে না। ঠিক একইভাবে যদি ব্যক্তি নিজে সংশোধন না হয়, সমাজ তাকে জোর করে সংশোধন করতে পারবে না। এজন্য
ইসলামী পরিবেশ, ইসলামী মূল্যবোধ তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজে সংশোধিত হবে এবং গোটা সমাজের পরিবেশও সংশোধিত হবে। সুতরাং এই দুইটা পার্ট যখন সমাজে সংস্কার হবে, সংশোধন হবে, তখনই সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে, সমাজ সংস্কার হবে এবং সংশোধন প্রতিষ্ঠিত হবে। فينبغي لنا أيها الإخوان أن نهتم بالإصلاح، سواء كان إصلاح المجتمع أو إصلاح النفس. فإصلاح المجتمع يحصل برفض كل العقائد وكل الفرق التي هي ضد الإسلام والمسلمين، بأن تكون لها هيمنة على المسلمين، سواء كانوا قاديانية أو غيرهم من غير المسلمين. فإذا هم غلبوا على المسلمين ففسد المجتمع وفسد القوم وفسد البلاد. حتى لو كنت أنت في نفسك وفي شخصك صالحا، لكن لا يكفي هذا الصلاح، فلا بد من الرد عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فها هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالمنكر نكرة، وكما تعلمون يا طلاب العلم يا أيها العلماء إن النكرة تفيد العموم. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أي منكر، سواء كان منكر فردي أو منكر جماعي، فيجب الرد عليه. أولا تغييره باليد إذا كان ممكن، وإذا لم يمكن فباللسان. والحمد لله علماؤنا علماء شبه القارة الهندية من 200 سنة تقريبا من يوم ما دخل الاستعمار الإنجليزي في هذه البلاد، هم الحمد لله يردون ويغيرون المنكر بلسانهم، والحمد لله على ذلك، ووفقنا لاتباعهم. ثم إذا كان هذا المنكر اجتماعيا كبيرا فيجب رده هكذا. ولهذا بعد غد يوم السبت إن شاء الله في يوم 15 نوفمبر في ميدان سهروردي سنقيم مؤتمر كبير للرد على القاديانية، لأنها فتنة كبيرة ومنكر كبير، فرده أيضا يحتاج إلى جهود جماعية. وإن شاء الله نتمنى أنكم كلكم تحضرون هذا الاجتماع وهذا المؤتمر الكبير إن شاء الله. সংশোধনে যেমন দুটি অংশ রয়েছে, একটি হলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংশোধন, আরেকটি হলো সমষ্টিকভাবে সমাজকে সংস্কার। সমষ্টিগতভাবে সমাজকে সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আকীদাগত দিক থেকে সমাজকে সংস্কার করা। কোনোভাবে যদি সমাজ আকীদাগতভাবে কোনো বিভ্রান্তির কবলে পড়ে যায়, তাহলে এই সমাজকে সংশোধন করার আর কোনো উপায় থাকে না। বিশেষত যদি কোনো ভ্রান্ত মতবাদ, যদি কোনো কুফরি মতবাদ, যদি কোনো ইসলাম বিদ্বেষী মতবাদ, যদি কোনো ইসলামকে ধ্বংসকারী মতবাদ সমাজে প্রাবল্য সৃষ্টি করে, সমাজে প্রবলভাবে তারা আগ্রাসন সৃষ্টি করে, তখন সেই সমাজ বরবাদ হয়ে যাবে। সেই সমাজে মানুষের আকীদা বিনষ্ট হবে, মানুষের ঈমান বিনষ্ট হবে, মানুষের দ্বীন বিনষ্ট হবে এবং মানুষ চিরতরে জাহান্নামে হয়ে যাবে। সেজন্য আকীদাগতভাবে বিভ্রান্তিমূলকভাবে কোনো কুফরি মতবাদ যদি সমাজে এসে পড়ে, তাহলে সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের দায়িত্ব হয়ে পড়ে সর্বশক্তি নিয়ে ওই কুফরি ওই ইসলাম বিদ্বেষী মতবাদকে প্রতিরোধ করে দেওয়া। এই জন্য ইসলাম বলেন যে আমাদের পূর্বসূরীদের এটাই ছিল আদর্শ, যে তারা যখনই কোনো ইসলাম বিদ্বেষী ইসলাম বিধ্বংসী কোনো কুফরি মতবাদ যখন সমাজে এসে পড়তো, তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়ে তাকে রুখে দাঁড়াতেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, যখন ব্রিটিশ বেনিয়া ইংরেজ গোষ্ঠী এই দেশের উপরে চেপে বসেছিল, তখন উলামায়ে দেওবন্দ আকাবিরিন আমাদের পূর্বসূরীগণ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মান রাআ মিনকুম মুনকারান ফালিয়ুগাইয়িরহু বিয়াদিহি ফা ইন লাম ইসতাতি' ফাবিলিসানিহি ফা ইন লাম ইসতাতি' ফাবিকলবিহি। তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ সমাজে কোনো অন্যায়, কোনো ইসলাম বিদ্বেষী, কোনো ইসলাম বিরোধী, কোনো কুফরি মতবাদের অনুপ্রবেশ দেখতে পাবে, কোনো আল্লাহ বিরোধী নাফরমানি কর্মকাণ্ড দেখতে পাবে, সেজন্য তখন তার হাত পরিষ্ঠ করে সেই অন্যায়কে আল্লাহর জমিনের মধ্যে রুখে দেয়। যদি সেটা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে যেন সে তার জবান দিয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে সে যেন তার তরফ দিয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করে। মুহতারাম, উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে আগামী শনিবার সুহরাওয়ার্দী উদ্যানে, বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সুহরাওয়ার্দী ময়দানে কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে যে মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে, এটা হলো সামষ্টিকভাবে গোটা সমাজ থেকে ইসলাম বিরোধী কুফরি মতবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর একটি প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদের মধ্যে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে অংশগ্রহণ করতে হবে। ما شاء الله، جزاكم الله. فكما قلت إن الأمور الاجتماعية والمنكرات الاجتماعية يحتاج إلى ردها إلى الاجتماع، ويكفي فيه أن نقلد علماءنا ونمشي وراءهم، ولا يسألنا الله سبحانه وتعالى أنت لماذا لم ترد على فلان، ولماذا لم تعمل هذا، ولماذا لم تفعل كذا، بل يكفي أننا اتبعنا علماءنا، إذا أمرونا أن نخرج خرجنا، وإذا أمرونا أن نجلس في البيوت جلسنا، فيكفي فيه التقليد. لكن هناك أمر مهم، وكل إنسان مسؤول عن نفسه، وهو الإصلاح الذاتي وإصلاح نفسه. فقد قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإصلاح النفس، إصلاح نفسك هذا واجب عليك، كما يجب عليك الصلاة 5 مرات في يوم وليلة، ويجب عليك الصوم شهرا في السنة، وتجب عليك الزكاة إذا بلغت النصاب، إذا بلغ مالك النصاب وحال عليه الحول، ويجب عليك الحج إذا كنت مستطيعا له. فهكذا يجب عليك إصلاح نفسك وتزكيتها. وقد قال شيخنا الشيخ محمد شفيع الديوبندي رحمه الله سبحانه وتعالى: تزكية النفس هو تزكية الباطن. تزكية الباطن. فالظواهر، الآثام الظاهرة تزكيتها بالفقه وبالعلماء وبالحديث وبعلماء الظاهر، لكن تزكية القلب وتزكية الباطن هذا له علماء مخصوصون الذين يسمونهم اصطلاحا الصوفية، ويسمون هذا الطريق السلوك أو الطريقة أو غيرها من الأسماء. فهذا الإصلاح يحتاجه كل واحد بالغ، وسواء كان ذكرا أو أنثى، ومن لم يزكي نفسه في الدنيا ففي الآخرة يزكيه الله سبحانه وتعالى بالنار. বলছিলেন যে যেমনি ভাবে এই সমাজকে সংস্কারের জন্য সমষ্টিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কুফরির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রত্যেকটা মানুষের দায়িত্ব, এবং এই দায়িত্বের পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিকেও সংশোধন করা এটা প্রত্যেকের উপর আবশ্যকীয়। সুতরাং সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে যেমন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকি, বাতিলকে প্রতিরোধ করার জন্য, সমস্ত কুফরি মতবাদকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য আমরা যেমন হিংসা আন্দোলন করে থাকি, একইভাবে আমাদের উপর এটাও আবশ্যকীয় দায়িত্ব। এটাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের নিজের আত্মাকেও, নিজের ব্যক্তিকেও আমাদের সংশোধন করা জরুরি। আর এই নিজের ব্যক্তিকে সংশোধন করা, এটার অর্থ হলো নিজের গোপনীয় বিষয়কে, নিজের অদৃশ্য বিষয়কে, নিজের ভেতরের
যেগুলো মানুষ দেখে না সেগুলোকে সংশোধন করা। হযরত মুফতি শফি নওয়াল্লাহু মাকাদাহু রেফারেন্সে মুহতারাম বলেছেন যে তিনি বলেছেন নিজের ব্যক্তিকে সংশোধন করা মানে হলো নিজের গোপনীয় বিষয়গুলোকে সংশোধন করা। আর নিজের গোপনীয় বিষয়গুলোকে সংশোধন করা হলো 5 ওয়াক্ত নামাজ। দৈনিক 24 ঘন্টার মধ্যে 5 ওয়াক্ত নামাজ আমি সময় মতো যত্ন সহকারে গুরুত্ব দিয়ে আদায় করি কিনা। যদি আমার উপর যাকাত ফরজ হয় তাহলে 1 বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আমার ওই সম্পদের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণে যাকাত আমি আদায় করি কিনা। হজ যদি আমার উপর ফরজ হয় তাহলে সেই হজ আমি আদায় করছি কিনা। এগুলো হলো আমার বাতিল, আমার ব্যক্তিকে সংশোধন করার বিষয়। সুতরাং সমাজকে সংশোধন করার পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিকে সংশোধন করা এটাও আবশ্যকীয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها। যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিকে, নিজের আত্মাকে, নিজের গোপনীয় বিষয়গুলোকে সংশোধন করলো, আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের উপরে চললো, সে চিরসফল হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিকে সংশোধন করতে ভুলে গেল তার পথ হবে জাহান্নামের পথ এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং আমরা যেমনিভাবে সমাজকে সংশোধনের জন্য আয়োজন করি, উদ্যোগ গ্রহণ করি, একইভাবে নিজেকে সংশোধন করার দিকেও আমাদের মনোযোগী হইতে হবে। আর এটার পথ হলো যেটা সমাজে যেমনিভাবে ফিকহ মাসআলা জানার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ লোক রয়েছে, যেমনিভাবে আলেমরা রয়েছে, একইভাবে নিজের আত্মাকে সংশোধন করার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন। আর তাদেরকে বলা হয় সুলুকের লাইনের ডাক্তার, তাসাউফের লাইনের ডাক্তার, যারা নিজের আত্মাকে, মানুষের আত্মাকে সংশোধন করে দেন। সুতরাং তাদের কাছে গিয়ে তাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলাকে চেনা, আল্লাহর পরিচয় জানার মাধ্যমে, আল্লাহর আনুগত্য করার জজবা পয়দা করার মাধ্যমে নিজের আত্মাকে সংশোধন করা এটাও আমাদের উপর এক সমানভাবে আবশ্যকীয় এবং জরুরি। وهذه الآية التي قرأتها أمامكم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا جواب لقسم أقسم الله سبحانه وتعالى على 7 أشياء: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخره. 7 أشياء أو 11 أشياء على اختلاف أقوال المفسرين، لكن 7 أشياء بالاتفاق. ولم يقسم الله سبحانه وتعالى في غير هذا المقام أكثر من هذا القسم، فأكثر ما أقسم الله سبحانه وتعالى في هذا المقام. وعندما يقسم الله سبحانه وتعالى لا يقسم لكي نتيقن على كلامه ولأننا نعتقد فيه الكذب والصدق معاذ الله، بل الله سبحانه وتعالى يقسم على شيء لكي يؤكد لنا أهميته. فمن هنا تبان أهمية إصلاح الفرد. إن الله سبحانه وتعالى ليؤكده على الناس وعلى المسلمين أقسم قبله ل7 مخلوقات عظيمة من مخلوقاته. فبهذا بان أهمية هذا الشيء الذي يسمى التزكية. وكان والدي رحمه الله دائما يحكي عن الشيخ الثانوي نور الله مرقده إنه المسلمون من يومنا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا كثير، ومنهم طبقات ومنهم أقسام ومنهم غير ذلك، وكلهم لهم فضائل وكل لهم آثار وتركوا وخدموا الدين. فكان يقول: لكن مشايخنا أي مشايخ علماء ديوبند يتميزون بشيء واحد هو اللهية، أي قربهم من الله سبحانه وتعالى الذي تسمى الربانية كما سماه القرآن. فمشايخنا يختصون بهذه الخصوصية، فجميع مشايخنا جامعون للعلوم، جامعون للشريعة، وجامعون للطريقة. فتراهم في النهار يدرسون العلم ويؤلفون في العلم، وترى بعضهم يخرج للجهاد، وترى بعضهم يخرج في السياسة. مع هذا كلهم كان لهم مشايخ بايعوهم وزكوا أنفسهم على أيديهم. فهذه الخصوصية في مشايخنا هي الخصوصية الخاصة التي يختصون به. فيجب علينا نحن أيضا أن لا نترك هذا الطريق
وأن لا ننسى أن إصلاح أنفسنا واجب علينا، أما إصلاح المجتمع فهو فرض كفاية، فإذا فعله بعضهم سقط عن الآخر. প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ, আপনারা উল্লেখ করেছেন যে এই মঞ্চে এসে হাজির হয়েছেন বাংলা হাজারো লাখো আলেম ওলামা তৌহিদি জনতা বৌদ্ধমণি এবং এই মুহূর্তে বাংলার অলিগলিতে যিনি সত্যিকারের এই জাগরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, সত্যিকারের জাগরণের সৃষ্টিকারী সেই মহান সুপারস্টার যিনি আজকে বাংলার প্রত্যেকটা কাদিয়ানি অঞ্চলে এক আতঙ্ক দাঁড়িয়ে দিয়েছেন। বিশেষ খবর সিপাহসালারে ছাত্রলীগের আগমন। একজন ৮০ বছরের বয়োবৃদ্ধ কিন্তু যাকে দেখলে সেই আবু বকর খাওয়ানি, সেই হাবিব ইবনে যায়েদের ত্যাগ এবং তিতিক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ছাত্রলীগের এই মহান মঞ্চটাকে সংরক্ষণ করার জন্য যাকে দেখলে হাজারো লাখো তৌহিদি জনতা বুকের তাজা রক্ত ত্যাগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। সেই মহান সিপাহসালারে আদম, সিপাহসালারে ছাত্রলীগের সেই মহান বীর আজকে আমাদের মধ্যে হাজির হয়েছেন। আমি আমার শেখ বক্তি শেখের বাকি অংশে তর্জমা 2 মিনিটের মধ্যে করে শেষ করে দিয়েছি, কারণ ছাত্রলীগের সিপাহসালার মঞ্চে এসে গেছেন, এখন আর কোনো কথা চলবে না। ছাত্রলীগের এই সিপাহসালারের জিন্দেগিতে আমরা বাংলার জমিনে সংসদে কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করিয়ে ছাড়বো, করিয়ে ছাড়বো, করিয়ে ছাড়বো।
আমাদের সম্মানিত মেহমান মক্কা শাইখ তিনি বলছেন যে সমাজকে সংশোধন করার জন্য যেভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলাম বিরোধী কুফরি মতবাদগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আমাদের প্রত্যেকের জিম্মাদারি, একইভাবে এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের নিজেকে সংশোধন করা, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা এটাও আমাদের দায়িত্ব। তিনি বলছিলেন কোরআনের সেই আয়াতের ব্যাখ্যা যেখানে আল্লাহ তাআলা এটি ঘোষণা দিয়েছেন যা যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে সংশোধন করলো সে চিরকামিয়াব হবে। এই আয়াতটি মূলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাতবার সাতটি বস্তুর কসম করার পরে এই কথাটি বলেছেন। আল্লাহ তাআলা যখন কসম করে একটা কথা বলেন এর উদ্দেশ্য থেকে এটা নয় যে আল্লাহ তাআলার কথাটা সত্য না মিথ্যা এটা প্রমাণ করা, এর প্রশ্নই আসে না। বরং আল্লাহ তাআলা বারবার কসম করে কোনো কথা বলার উদ্দেশ্য এটি যে আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ের গুরুত্ব কত, এটা কত প্রয়োজনীয় সেটা বুঝাতে পেরেছেন। আর কোরআনে এই একটা জায়গা যেখানে আল্লাহ তাআলা এত অধিকবার 7 থেকে 11 বার শপথ করে এবং আল্লাহ সৃষ্টির সবচেয়ে বড় বড় বস্তু চন্দ্র সূর্য আসমান জমিন এই সমস্ত বস্তুর শপথ করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যদি তার নিজেকে শুদ্ধ করলো সে ব্যক্তি চিরকামিয়াব হবে। সুতরাং সমাজকে সংশোধন করার জন্য আমরা যেমন কুফরি মতবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো, একইভাবে আমরা হাতের আঁচড়ে নিজের ব্যক্তি জীবনে নিজেকেও পরিশুদ্ধ করব। مثل هؤلاء المشايخ الذي يقال عنهم رهبان في الليل وفرسان في النهار ما شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا أمرا من ديننا إلا وبين لنا. فالإنسان لا بد أن يكون عنده أهمية لإصلاح نفسه، فإذا لم يجد أحدا يصلحه فأيضا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق إليه فقال ألا إن لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله. السقالة الذي ينظف به، فأنت إذا أردت أن تغسل يديك بعد ما تأكل شيئا مدهنا وعليك دهون فتغسله بالصابون، لكن إذا كان فقط تراب فيكفي الماء القراح، وإذا كان مثلا لون أو زيت أو جاء فلا بد من بنزين أو تنر بارد وغير ذلك حتى تنظفه. فكل شيء لتنظيفه يحتاج إلى آلة. تنظيف القلب يحتاج إلى آلة أيضا ألا وهو ذكر الله، كما قال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلهذا يجب علينا أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فهي الصفة الوحيدة في الصفات في سورة الأحزاب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أما البقية الصفات لم يقل كثير. وأيضا ذكر الله لا يحتاج إلى شروط، حتى المرأة وهي في أيامها، حتى الرجل وهو مثلا غير متوضي أو مشغول في أمور الدنيا أو تجارة أو غير ذلك يمكن أن يكون لسانه مشغول بذكر الله. وفقني الله سبحانه وتعالى وإياكم لكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى ولإصلاح نفوسنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. সম্মানিত মেহমান বলছিলেন যে আমাদের নিজেকে সংশোধন করা জরুরি, যেটি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রত্যেকটা বস্তুর ক্ষেত্রে একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে, নীতি আছে এবং প্রত্যেকটা বস্তুকে পরিশুদ্ধ করার একটা উপায় আছে। আমরা যদি কাপড় ময়লা হয়ে যায় এটাকে আমরা কি করি? সাবান দিয়ে ধুয়ে করি। তারপর যেমনিভাবে কাপড় পরিষ্কার করার জন্য সাবান দিয়ে ধৌত করতে হয়। যদি রং লেগে যায় তাতে তাহলে এই রংটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করার জন্য কি করতে হয়? এক ধরনের তেল ব্যবহার করতে হয়।
সমাজের প্রত্যেকটা বস্তুকে সংশোধন করার, পরিচ্ছন্ন করার একটা নির্দিষ্ট কি আছে, উপকরণ আছে। এমনি ভাবে আমাদের কলবকে পরিশুদ্ধ করার একটা উপায় আছে, সেই উপায় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন। সেটা হলো আল্লাহ তাআলার জিকির। আল্লাহর জিকিরের দ্বারা কলব কি হয়? পরিশুদ্ধ হয়, পরিচ্ছন্ন হয়। গুনাহের মাধ্যমে কলবে যখন দাগ পড়ে যায়, কলবে যখন ময়লা পড়ে যায়, আস্তর পড়ে যায়, জং ধরে যায়, এই কলবকে পরিচ্ছন্ন করার উপায় হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির। আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। আল্লাহর জিকিরের দ্বারা অন্তর খাদ্য পায়, খোরাক পায়, অন্তর পরিশুদ্ধ হয়, বিশ্বস্ত হয়, পরিতৃপ্ত হয়। এই জন্য আমরা জিকির করবো, জিকিরের মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবো। আর এটি ছিল আমাদের সমস্ত আকাবির, বিশেষত আকাবির দেওবন্দের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যে তারা দিনের বেলা তারা নিরন্তর কাজ করতেন, দশটা পিস করতেন, তারা লেখালেখি করতেন, বয়ান বক্তৃতা করতেন, প্রোগ্রাম করতেন, কিন্তু রাতের আধারে তারা নিজেকে ভুলে যেতেন না, বরং রাতের আধারে তারা নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সাথে এক গভীর কানেকশন, সম্পর্ক তৈরি করতেন। মুহতারাম সর্বশেষ যেটি বলেছেন যে আমাদের এই যে মহান কবি আশরাফের এক উচ্চ দক্ষত পীর সাহেব এসেছেন, হুজুরের উদাহরণ তাই। দিনের বেলায় অন্তর ছুটে বেড়াচ্ছেন আল্লাহ পীরের বিভিন্ন পয়গাম নিয়ে, সত্যের মধ্যে দাওয়াত নিয়ে, কিন্তু রাত বিরাতে তিনি আল্লাহর সাথে গভীর ধ্যানমগ্নতায় তিনি নির্জন রাত কাটিয়ে দিচ্ছেন। আর এটাই হলো একজন মুমিনের, দেওবন্দীদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সকলকে এই বৈশিষ্ট্যের উপর কবুল নসিব করেন।